संपूर्ण शरीर शांत व स्थिर, आंखें बंद। स्थिरता प्रति सजगता। सिरथी पग सुधी संपूर्ण शरीरना ख्याल। कोई पर आरामदायक आसन, सुखासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, कोई पर आरामदायक आसन में बेसी जाओ। बने हाथ गोठन पर, ज्ञान मुद्रा में। कमर, पेट, रीढ़, गला, गर्दन, सिर सीधा, टट्टार। सिर थी पग सुधी संपूर्ण शरीरना ख्याल। बन्ने पग, बन्ने हाथ, कमर, पीठ, पेट, गला, गर्दन, थंबा, चेहरा, सिर। सिर थी पग सुधी संपूर्ण शरीर शांत, शांत, शांत। शरीरना बाह्य अंग प्रत्यंगों ने स्थिरता न प्रति सजगता। स्वाभाविक श्वास प्रणालिका ने प्रति सजगता। श्वास प्रश्वास ने माध्यम थे प्राणिक ऊर्जा, प्राणवायु नासिकाग्रभाग थे स्पर्श करता गला, गर्दन, हृदय प्रदेश, उदर प्रदेश तथा शरीरना सर्वांगीण उत्थान माटे सतत प्रवाहित थाय छे। सहज अने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास ने आंतरिक सूक्ष्म चेतना ने माध्यम थी जोवानो प्रयत्न। शरीरना आंतरिक अने बाह्य बन्ने प्रकार थे योगाभ्यास माटे तैयार छे। शरीर शांत व स्थिर, मन एकाग्र। मस्तिष्क में कोई पण प्रकारना विचार नहीं आवो जोईए। विचार मुक्त अवस्था, एकाग्रचित अवस्था, श्वास पर ख्याल। भ्रूमध्य में दिव्य ज्योति न स्थान। ज्योति ने माध्यम थे निकलता प्रकाश शरीर न आंतरिक संपूर्ण प्रकार न विकारों, तनावों, अवरोधों दूर करे छे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, अज्ञानता रूपी अंधकार दूर करी दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करे छे। भ्रूमध्य में कदाच ज्योति न स्थान नो आवी सकता होय तो तमारा चित्त में मन में जे कई संकल्प में होय मारा गुरु इष्ट एनो स्थान प्रदान करो। सूक्ष्म शरीर ने माध्यम थे आंतरिक दृष्टिकोण थे एने जोवानो प्रयत्न। पोतानो जीवन संकल्प 3 वखत पुनरावर्तन करो। योगाभ्यास में करेला संकल्प निश्चित रूप से
માનવને પ્રાપ્ત થાય છે। સંકલ્પ સરળ અને સહજ હોવો જોઈએ। अस्पष्ट शब्दों उच्चारित संकल्प भ्रूमध्य में स्थापित करवानो प्रयत्न करो। आज्ञा चक्र में स्थापित करवानो प्रयत्न। शरीर न ख्याल, सहज स्वाभाविक श्वास प्रति सजगता, भ्रूमध्य में ध्यान केंद्रित, संकल्पों न पुनरावर्तन, लंबी और गहरी श्वास, 3 वखत ओंकार नो उच्चारण, शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिक् भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। हरि ओम तत्सत। बने हाथ न्याथे मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक साकेताधीश अकारण करना वर्णालय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने असीम अनुकंपा थे सातत्य ताने प्रमाणे श्रीमद् भागवत महापुराण कथाना चौथो दिवस योग शिविरना त्रीजो दिवस
ત્રીજા સત્રમાં વિરાજમાન સર્વે સાધકોના હરિઓમ. સજ્જનો, યોગ માત્ર યોગીઓ માટે જ નથી, બલ્કિ યોગ સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય માટે છે. યોગ શારીરિક પ્રક્રિયાઓને માધ્યમથી પ્રાણિક ઉર્જાના શક્તિશાળી બનાવવા માટે, સંકલ્પ સિદ્ધ કરવા માટે, જીવનના ચરમતમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે. જીવનના લક્ષ્ય બે પ્રકારના હોય છે, એક લૌકિક અને બીજું પારલૌકિક. લૌકિક લક્ષ્ય હોય છે કે આપણા જીવન સમૃદ્ધિશાળી બનેલું રહે, શરીર સંપૂર્ણ રૂપથી સ્વસ્થ હોય, મારા સગા પરિવાર સંબંધી કુટુંબ સર્વે સુખમય જીવન યાપન કરે, આવું આપણે જોઈ શકીએ. આ પૂર્ણ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે નિવૃત્ત જીવન કહેવામાં આવે છે. નિવૃત્તિ કાળમાં પોતાનો પારલૌકિક જીવન અર્થાત મોક્ષની અવસ્થા, મુક્તિની અવસ્થા, સમાધિની અવસ્થા માટે પ્રયત્ન કરે છે. સમાધિ બે પ્રકારથી આપણે સમજી શકીએ છીએ. એક તો સહજ જીવનમાં પોતાનો સંકલ્પિત લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય, આ સવીજ સમાધિ. અને અંતિમ અવસ્થામાં જ્યારે આપણે જીવનના કોઈ પણ પ્રકારના સંકલ્પ ન હોય, વિકલ્પ ન હોય, વિચાર ન હોય, માત્ર ઈશ્વરને સાથે સાનિધ્ય સ્થાપિત થઈ જાય, આત્મા અને પરમાત્માની સાથે મિલન થઈ જાય, એ પણ યોગ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગની પરિભાષા બતાવે છે કે વ્યક્તિ દૈનિક જીવનમાં જે કાર્ય કરતા હોય, દરેક કાર્યમાં સકુશલ હોવો જોઈએ, દક્ષ હોવો જોઈએ, પ્રવીણ હોવો જોઈએ, વિવેકી હોવો જોઈએ. દક્ષતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શરીર સ્વસ્થ હોવું અનિવાર્ય છે. એની સાથ સાથમાં મન શાંત, એકાગ્ર, કોન્સન્ટ્રેશનની અવસ્થા, એકાગ્રતાની અવસ્થા હોવો જોઈએ. મન વ્યગ્ર હોય, વિષાદમાં હોય, ચંચલ હોય, વૃત્તિવાળા હોય તો આપનો લક્ષ્ય પ્રાપ્ત ન થાય. અર્થાત આપણે કાર્ય સમ્યક પ્રકારથી પૂર્ણ કરી શકીએ નહીં. એની માટે સતત વૈરાગ્યપૂર્ણ અભ્યાસના માર્ગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને બતાવે છે. વૈરાગ્યપૂર્ણ અભ્યાસના અર્થ છે જે તમે સતત સાધના કરી રહ્યા છો, એ સાધનામાં કોઈ પણ કાર્ય આડો ન આવે, એની વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યનો અર્થ એવું નથી કે ઘર દ્વાર ત્યાગ દેવું, પ્લાયનવાદ અપનાવી લેવો, રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સંસ્કૃતિ, પરિવાર, સમાજ ને ઘર
ને સંપૂર્ણ દાયિત્વ से મુક્ત થઈ જવું એવું નથી. વૈરાગ્યના અર્થ છે સમ્યક પ્રકારેણ કાર્ય સમાપ્તિ. સજગતાપૂર્વક દરેક કાર્યના પૂર્ણ કરવું, કુશળતાપૂર્વક કાર્ય સમાપન કરવું અને લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ, આ યોગ છે. યોગ કર્મસુ કૌશલમ. સરસ આપણે જીવનમાં જે કાંઈ કુશળતાપૂર્વક કાર્ય કરતા હોય એટલે આ બધે કાર્ય, દરેક કાર્ય યોગ બની જાય છે. થોડોક પ્રાયોગિક અભ્યાસ પણ આપણે ચાલુ રાખશું. પગ આગળ રાખી ધીમે ધીમે પગને સંચાલિત કરવાનો પ્રયત્ન. અભ્યાસ. જમણા પગને સંપૂર્ણ આંગળીઓને ધીમે ધીમે વાળવાનું. શ્વાસ બહાર, ધીમે ધીમે ઉપર, ધીમે ધીમે નીચે. પગના કોઈ પણ પ્રકારના તકલીફ હોય, આંગળીમાં, તળવામાં, પગમાં, પેનીમાં, તો સંપૂર્ણ પ્રકારના બીમારીઓમાં આ ફાયદો કરે છે. શ્વાસ સામાન્ય રાખી શકાય, યા તો જ્યારે આપણે વાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે શ્વાસ બહાર, અને જ્યારે સામાન્ય અવસ્થામાં હોય ત્યારે શ્વાસ અંદર. 9 વખત આ અભ્યાસ પૂરા કરવાનો. પછી સંપૂર્ણ પગ એક સાથ નીચે, પછી ઉપર. ઉપર આવો ત્યારે શ્વાસ લેવાનું, નીચે જાય ત્યારે શ્વાસ બહાર. પહેલા એક એક પગને અભ્યાસ પૂર્ણ કરી લેવું, પછી બંને પગ એક સાથ કરવા. હવે જમણી બાજુથી ધીમે ધીમે ફેરવવાનો પ્રયત્ન. જમણી બાજુ માત્ર પગને આગળની ભાગ. આ રોજ અભ્યાસ કરવા. જેને પગમાં દુખાવા હોય એને 2 વખત સવારે અને સાંજે ખાલી પેટ, ભૂખા પેટ, જમી કરીને નહીં, બીજી બાજુથી. જમ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 3 કલાક શૌચ આદિ ક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈ જાય, ત્યાર પછી બેસીને અભ્યાસ કરવાનો. ડાબા પગ આંગળી ધીમે ધીમે નીચે વાળવાનું, ઉપર, નીચે, ઉપર. આદેશ કરો કે તમારા આંગળી માત્ર 5 આંગળી ધીમે ધીમે નીચે જાય, પછી ઉપર આવે. સંપૂર્ણ પગ એક સાથ નીચે, ઉપર. ખેંચાઓ. ગોઠણ में દુખાવા હોય, પગમાં દુખાવા હોય, પેનીમાં દુખાવા હોય, તળવા વળતા હોય, અનેકો પ્રકારના વાતના કોઈ પણ પ્રકારના બીમારી હોય તો આ બીમારી દૂર થઈ છે. જમણી બાજુથી એને ધીમે ધીમે ફેરવવાનો. સરસ. બધાને ખૂબ જ સરસ અભ્યાસ થાય. બીજી બાજુથી પગને બીજા કોઈ પણ ભાગ હલવું નહીં જોઈએ. બંને પગ એક સાથ. બંને પગને આંગળીઓ ધીમે ધીમે નીચે, ઉપર, નીચે, ઉપર,
नीचे, धीमे धीमे संपूर्ण पग एक साथ नीचे, ऊपर। एहसास करो कि तमारो शरीर अर्थात पगना खेंचाव नीचे थे गोठन ने तरफ थे थाय छे। पछी ऊपर, नीचे, ऊपर, ऊपर। पेनी ऊपर खेंचाव होवो जोईए, पेनी में खेंचाव होवो जोईए, આવી રીતે। नीचे, ऊपर। जमणी बाजुथी धीमे धीमे फेरवવાનો। सरस। बीजी बाजू, एक पग, श्वास बहार, पगने ऊपर लेवानो, आगळ, ऊपर। बीजा पग, सरस। जमणो पग ऊपर, धीमे धीमे पग संचालित करवानो, ऊपर नीचे, सामान्य श्वास। सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करवाथी शरीर में जो कड़ापन हो पहला थे गैस, विषाक्त वायु ये धीमे धीमे दूर थी जाए। पछू शरीर एकदम हल्का, आगळ पाछळ। सरस। जमणी बाजू थने फेरववानुं। पहले बेनो रोटली बनावती ने तो पहला दड़ा में दड़ती, ये तो हवे छे नहीं, એટલે પાછું અહીંયા કરવું પડે। સરસ। બંને હાથ ગોઠણ ઉપર, नीचे, श्वास अंदर, श्वास बाहर, नीचे, श्वास, श्वास अंदर, श्वास बाहर। आ अभ्यास कोई पण व्यक्ति करी सके छे। फेरववानुं जमणी बाजुथी, ऊपर अपना शरीर में स्पर्श थवो जोईए, नीचे जमीन में स्पर्श थवो, जेटलुं थाय એટલું જ करवानुं। बीजी बाजु, नीचे, बीजा पग,
ધીમે ધીમે હાથથી પકડીને આંગળીને ઉપર નીચે આગળ પાછળ સરસ ફેરવવાનું ઉપરથી બીજી બાજુ બંને હાથ ગોઠણ ઉપર શ્વાસ બહાર નીચે શ્વાસ બહાર શ્વાસ નીચે શ્વાસ બહાર સરસ હવે બધાને ખૂબ જ સરસ આવડી ગયું મને લાગે છે કે રોજ બધા કરશે હા જમણી બાજુથી ફેરવવાનું બીજી બાજુથી કેટલા લોકો તો આમ કરે ખરે આમ મને ખબર પડી જાય એને લાગતું બાપુને લાગે કે કરે છે સરસ हाथ ऊपर श्वास बाहर धीमे धीमे पश्चिमोत्तानासन જેટલા થાય એટલા કરવાનું કોશિશ કરો આવી રીતે પકડીને ધીમે ધીમે નીચે જેની કમર में દુખાવા વધારે રહેતા હોય એ આગળને નહીં ઝોકો આગળ ઝોકવાનું નહીં સીધા રહેવા જેની કમર में વધારે દુખાવા હોય એ આગળ ઝૂકવાનું નહીં બંને પગ में થોડોક ફાસલા ધીમે ધીમે શિર નીચે શિર જમીન में સ્પર્શ કરવાનો જેટલું થાય આટલું જ કરવાનું સરસ બંને હાથ ઉપર થાય તો જ કરવાનું ન થાય તો કાંઈ વાંધો हाथ ऊपर धीमे धीमे श्वास बाहर सरस पश्चिमोत्तानासन हाथ आगळ भू नमनासन श्वास बाहर धीमे धीमे जमणी बाजू वापस हाथ आगळ डाई बाजू वापस हाथ आगळ जमणी बाजू
हाथ आगे, श्वास बाहर, वापस हाथ नीचे। पश्चिमोत्तानासन, પછી પૂર્વોત્તાસન। પૂર્વોત્તાસન, હાથ પાછળ, સંપૂર્ણ શરીર હાથના હથેલી ઉપર, સરસ। વાપસ કોશિશ કરો, કોશિશ કરો, ફરીથી એક વખત। વાહ, ઓમ। વાપસ આટલું જ। સુખાસન, આરામદાયક આસન। હાથના અભ્યાસ, જમણા હાથ, એક એક આંગળીના બધા ટેડવા વાળવાનું। તાકાતથી ધીમે ધીમે આંગળીઓ એક સાથ બંધી જશે। તાકાતથી ધીમે ધીમે ખોલવાનું। અહેસાસ થાય કે કોઈ વસ્તુને આપણે પકડી રહી છે અને પાછું મુક્ત કરી છે। જેને હાથમાં કંપન હોય, હાથ ધ્રુજતા હોય, વિદ્યાર્થીઓનો હેન્ડરાઇટિંગ સારા ન હોય, હાથમાં કમજોરી હોય, દુખાવા હોય, તો આ બધી પ્રકારની બીમારીઓ આ અભ્યાસથી દૂર થઈ જાય। અને પાછું હવે તો કોઈ બાંધતા નથી, બાંધવામાં પણ કામ આવે। ઉપર, નીચે, ઉપર, નીચે, ફેરવવાનું। હાથના બીજા કોઈ પણ ભાગ હલવું નહીં જોઈએ, માત્ર આગળના ભાગ। અમુક લોકો તો આમ કરે, આમ નહીં કરે, બીજા હાથ, જોરથી, હાથ નીચે, ઉપર, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ, હાથ નીચે, બંને હાથ ઉપર, શ્વાસ બહાર, ઉપર, નીચે, સાઈડમાં।